सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरु पातशाह जी ने बड़ी महान कृपा रहमत बख्शिश साढ़े सारिਆਂ ते करना कीती है। ये अमृत वेले दा सुभागा समा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शिया है। आप संगतां साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नादेड़ दी धरती ते कीते 52 हुक्मां दी विचार सरवण कर रहे हो। 30 हुक्मां दी विचार जिहड़ी है वो संपूर्ण हो चुकी है। अगे सतगुरु पातशाह जी 31वें हुक्म विच साडे ते बख्शिश कर रहे हैं। दूसरियां धर्मां दे ग्रंथां पुस्तकां नूं पढ़ना, पर भरोसा केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते करना है। भाव के होरां ग्रंथां नूं होरां पुस्तकां नूं पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं। गुरु पातशाह दा हुक्म है, क्योंकि गुरसिख नूं आले दुआले दा जां होरां धर्मां दा ज्ञान होना चाहिदा है। जे होरां धर्मां बारे ज्ञान होवेगा ते तां ही ये गल नूं आपां सिद्ध करके गुरबाणी मुताबक इतिहास मुताबक दस सकते हैं ना भी सब ते वड्डा सतगुर नानक किवें वड्डा है। ये होरां इतिहास नूं पढ़ के पता लगेगा ना कि गुरु नानक देव महाराज की बराबरी कोई नहीं कर सकिया। इस करके पातशाह जी का हुक्म है, दूसरियां धर्मां दे ग्रंथ पुस्तकां नूं पढ़ना है, पर दृढ़ भरोसा केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते ही रखना है। पढ़ना माड़ी गल नहीं, चंगी गल है, पर गुरु केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनना। जे भरोसा करना है तो केवल ते केवल गुरु पातशाह जी की बाणी ते ही करना है। 32वें हुक्मे विच सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि गुरसिख ने गुर उपदेश धारण करना। गुर उपदेश की है? जो भी सतगुरु पातशाह सानू उपदेश देंदे हन, जिवें पातशाह जी के पिछे उपदेश तुसीं सुने ही है। गुरु नानक देव महाराज जी सानू ये गल सिखा के गए सन कि भाई किरत करनी है, नाम जपना है, वंड छकना है। ये सतगुरु का उपदेश है। गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ये भी सतगुरु पातशाह जी का उपदेश है। इस तरह गुरु उपदेश नूं धारण करना है, अपने जीवन में लागू करना है। किसी का हक नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, निंदिया नहीं करनी, कन्नां नाल माड़ा नहीं सुनना, अखां नाल किसी का बुरा वेखना नहीं, जीभ नाल किसी की शान के खिलाफ किसी के प्रति बुरा नहीं बोलना चाहिए। इस तरह ये गुरु उपदेश हैं। सतगुरु पातशाह महाराज जी के उपदेश नूं धारण करना। 33वें हुक्म विच गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि रहरास साहब के पाठ तो बाद खड़ के अरदास करनी। ये बड़ी वड्डी
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਖੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 34ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 35ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਬੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਕੈਂਚੀਆਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਪਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 35ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। 36ਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ 37ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਪੀ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗੁਣਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤਨ ਢੱਕ ਲਓ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ 1-2 ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕੱਪੜਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਓ ਪੀ ਲਈ, ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ 38ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਦਨੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆ ਘੋਨੇ ਮੋਨੇ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ, ਭਾਦਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਮਨਾਈ ਫਿਰੇ, ਸਿਰ ਮਨਾਈ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਦਨੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਘਰ ਕੰਨਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ। 39ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਰਜ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਓ। ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਰੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
सब कारज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ताबिया ही करने हैं, गुरबाणी के अनुसार ही करने हैं। तो 40वें शब्द अंदर हुक्म अंदर महाराज जी बख्शिश करते हैं भी चुगली करके किसी का काम नहीं बिगाड़ना। हुण कोई बंदा ठीक है, उन्होंने कोई नौकरी मिल रही है, तो कोई जाके गल आखियो तो बंदा ही बड़ा भैड़ा है, वेखियो उन्होंने रख ना लियो, तो चोर है, वो तो ठग है, करती ना चुगली, अगले का काम बिगाड़ दिता। इस करके पातशाह जी का यह भी हुक्म है सानू भी गुरसिख ने चुगली करके कदे भी किसी का काम नहीं बिगाड़ना। जे साडी चुगली करन नाल किसी का काम बिगड़ जाता है, फिर चुगली करके किसी का काम ना बिगाड़ो। ये भी सतगुरु पातशाह जी का हुक्म है सानू। 41वें हुक्म अंदर बख्शिश करते हैं, कौड़ा बचन करके किसी का हिरदा नहीं दिखाना। कौड़ा बचन करके किसी का हिरदा नहीं दिखाना, हमेशा मिठे बचन बोलने हैं। कई बार आप कह दें भी मैं तो सच ही बोलिया है, पर साडा सच पता किहो जिहा हुंदा है। एक हुण कह देना किसी धी बच्ची का पति आ रहा है, तो कह देना धीए ओ वेख तेरा पति परमेश्वर तेरा घर वाला आ रहा है, तो एक कहना ओ तेरा खसम तुरया आउंदा। गल तो एको ही है, मतलब भी इको है, पर कहण में अंतर है। एक कहना भी तेरा पति आ रहा है, एक कहना वो तेरा खसम तुरया आउंदा है। इहो जिहा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिहदे नाल किसी दे हिरदे नूं ठेस पहुँचे। जे कोई गल करनी है प्यार नाल मिठे वचनां नाल सानू करनी चाहिए है, सानू कौड़े वचनां का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिवें सियाणियां दी कहावत है, कहंदे अन्ने नूं अन्ना ना आखीए उहदे दिल ते वजदी सट, उन्होंने कोल बिठा के पुछीए तेरी किवें फुटी अख। कह लगे जे कोई काना बंदा अन्ना बंदा है, उन्होंने आप फट कह देने वो काणिया वो अन्निया, अगला गुस्सा करता है। पर जे उन्होंने कोल बिठा के पुछीए वो तेरी अख नूं की हो गया है, सारा कुछ दस देगा अगला। कहण तो भाव कहण में फर्क है, गल उही है पर सानू कहण दा तरीका नहीं आउंदा। कई मनुख ऐसे हुंदे ने जिन्हां नूं गल करन दा तरीका नहीं, गल वो सही करदे हन पर उन्हां दी गल सुनन वाले दे दिल ते जाके वजदी भी ये बोलन की दिया है। कहण तो भाव सानू इहो जिहा शब्द संकोच लेना चाहिए है जिहदे नाल किसे दा हिरदा दुखदा होवे। कौड़ा बोल बोल के कदे भी किसी का दिल नहीं दिखाना, ये भी गुरु पातशाह जी का सानू हुक्म है। 42वें हुक्म में बख्शिश करते हैं कि दर्शन यात्रा गुरुद्वारियां दी गुर स्थानां दी ही करनी है। हाँ वो घूमन फिरन जाना जिथे मर्जी जाओ, पर जे यात्रा करनी है तो वो फिर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते गुरुद्वारियां दी ते गुर अस्थानां दी ही करनी है। मनोरंजन वास्ते वेखण वास्ते लखां थावां ने वेख सकते हैं, सानू गुरु पातशाह ने रोकया नहीं। पर जे दर्शन करने हैं, यात्रा करन निकलना है, फिर केवल ते केवल गुर स्थानां दी गुर धामां दी गुरुद्वारियां दी ही यात्रा करनी है। 43वां हुक्म है कि बचन करके पालना। अक्सर आपां की करते हैं, कई बार शब्द वड्डे बोल लैंदे आ, बाद साडे कोलों वो गल्लां पूरियां नहीं कीतियां जांदियां। दावे कर देंगे आप भी मैं आ काम कर देवांगा, आ काम मैं कर देवांगा, पर फिर आप उस तो पिछे नूं पैर खसकाउण लग पैंदे आ, मुकरन लग पैंदे आ। ये भी गुरसिख दा धर्म नहीं है। गुरु दा हुक्म है सानू भी जो जबानों बचन गुरसिख ने कर लिया है उन्होंने पालना चाहिए, उन्होंने पूरा करना चाहिए। ਜਾਂ शब्द उन्ना की बोलो जिन्ना क आपां पूरा कर सकते होइए। अक्सर आप दावा कर देने भी आ काम कोई गल नहीं मैं कर दूँगा, ये तो मैं कर देना किड्डी वड्डी गल है। पर जदों समा आउंदा है फिर आप पैर पिछे नूं खिंचने शुरू कर लेने आ। ये साडा धर्म नहीं, गुरु के हुक्म तो उल्ट है। जां ते बचन उन्ना क करो जिन्ना क आपां कमा सकते हैं, जां फिर जिहड़ा बचन कर लिया है उन्होंने पालना साडा फर्ज बनता है, उन्होंने सिरे लाना चाहिए। बचन जो आख दिता उन्होंने पूरा करके विखाना चाहिए। ये भी सतगुरु पातशाह जी का सानू हुक्म है। तो 44वें हुक्म में बख्शिश करते हैं अतिथि परदेसी लोड़वंद दुखी अभंग मनुख की यथा सख्त सेवा करनी। ये लोड़वंदां की सेवा करनी है।
कोई परदेसी आया है ਜਾਂ कोई परदेसी लंघदा है ਜਾਂ कोई परदेसी रहिंदा है साडे इलाके विच, किसी परदेसी मनुख की सेवा करनी, किसी नूं लोड़ है भोजन की, लोड़वंद की सेवा करनी, किसी दुखी की सेवा करनी, कोई अपंग है भाव के किसी के अंग वड्डे हुंदे हन, विचारा काम करके नहीं रोटी खा सकता, उहदी भी मदद करनी, जथा सख्त सेवा करनी, भाव के जिन्नी भी हो सकती है वध तो वध उहदी सेवा करनी चाहिए है सानू। अतिथि, परदेसी, लोड़वंद, दुखी, अपंग मनुख की जिन्नी भी हो सकती है सानू सेवा करनी चाहिए, जिन्ने भी जोगे हाँ उन्नी सेवा सानू करनी चाहिए है। 45वें हुक्म विच महाराज जी बख्शिश करते हैं, धी दी कमाई धन नूं विख कर जानना। पुराने जिहड़े बजुर्ग हुंदे सन ना, कई वो की करते होंदे सन, धी दे घर विच जाना, अपनी धी दे घर दा पानी भी नहीं पीना। हालांकि पानी पीतियां कोई पाप नहीं सी लगन लगा, धी दे घर दा भोजन खा लिया है, उहदे वंडे धी नूं वध चढ़ के पैसे दे के आओ, भी धी नूं एहसास होवे, जे धी दा 200 लगा नूं 500 दे के आओ, धी दा 500 लगा नूं 1000 दे के आओ। पुराने बजुर्गों का असूल हुंदा सी, उन्हां धी दे घर दा पानी भी ना पीना, कहना नहीं धी दे घर दा पानी पीना भी जहर बराबर है। तो महाराज का हुक्म है, महाराज कहंदे धी दी कमाई नूं धन नूं, धी दी कमाई नूं, धी दे कमाए धन नूं जहर दे बराबर जानना है गुरसिख ने। किसी भी हालत विच अपनी धी दी कमाई नहीं खानी चाहिए, किसी भी हालत विच। हाँ जिवें कई बार किसी का पुत्र ही नहीं हुंदा, धी ही मापिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ है, वो गल वखरी है। वो संसारी तौर पर धी दी कमाई खानी माता पिता वास्ते मजबूरी है। बजुर्ग अवस्था विच पुत्र नहीं साਂਭਦੇ, धी ਸਾਂਭਦੀ है, धी अपने घर विच रोटी देंदी है, वो गल लैदी है। पर गुरसिख नूं कोशिश करनी चाहिए है अपनी धी दी कमाई नूं ना ही वरते तो चंगी गल है। धीआं दी कमाई नहीं खानी चाहिए सानूं, पर आपां हुण धीआं दे सिर ते ही पल रहे हैं। पुत घरां विच विहले बैठे रहिंदे ने ते धीआं काम ते जांदियां ने, ते फिर घर दा गुजारा चल रहा है। ये भी साडे वास्ते बड़ी माड़ी गल है, बड़ा पाप है साडा। धी दी कमाई धन नूं विख करके जानना है, ये भी गुरु पातशाह दा हुक्म है। 46वें हुक्म विच महाराज जी बख्शिश करते हैं, दिखावे दे सिख नहीं बनना। वेखो पातशाह जी ने सानू पिछे भी समझाया सी भी बाणी ते बाणे दे धार नहीं रहना चाहिए। दिखावे दा सिख की है, किरपाना पाई फिरते हैं, अमृत छकिया होया है पर जीवन नहीं, बाणी नहीं पढ़ते, कोई रहत मर्यादा नहीं, अमृत छक के भी सुके भोके आप नशे करते ही रहने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की मर्यादा तो उल्ट चल रहा, कोई रहत मर्यादा नहीं रख रहे, पंजा ककारां नूं धारण ते कर लिया पर जीवन के उत्ते पंजा ककारां दा असर ही कोई नहीं होया। किरपान पाई फिरदा पर किरपान दा गुण नहीं धारण किया, कड़ा पाई फिरदा पर कड़े पाए का फायदा इनू कोई नहीं, कंगा सिर चढ़ाई फिरदा पर कंगे का इनू फायदा कोई नहीं है। कशहरा तिड़ पाया होया पर जत सत का पक्का नहीं। फिर ये विखावे दे सिक्खियां जिहड़ी जिहड़ी सानू पातशाह जी ने वस्तु दिती है उहदा गुण साडे जीवन में भी होना चाहिए है। भाव के जीवन करके गुरसिख बनना चाहिए है, दिखावे दे सिख नहीं बनना। ये भी गुरु पातशाह का हुक्म है। 47वां हुक्म है कि सिक्खी नूं केसां स्वासां संग निभाउणा, केसां नूं गुरु रूप जान के अदब करना। जो पिछे पापा सुनिया ही है भी केस नंगे नहीं रखने, इस तरह इत्थे भी हुक्म है भी सिक्खी नूं केसां ते स्वासां संग निभाउणा। अक्सर आपां की करदे आ, आखदे ने सिक्खी अंदर होनी चाहिए है, केस रखना किहड़ा सिख बन जाएंगे। कई बार धीआं बच्चियां अमृतधारी हुंदियां हन पर अपनियां अखां दे उपरों वाल मुन्नने, चेहरे दे उत्तों वाल मुन्नने, जां गुरसिख वीर भरा ने अपने चेहरे दे वाल मुन्नने, दाड़ी दे विचों धौले पुट देने। ये संगत जी बज्जर पाप है, ये ना बख्शण योग पाप है। गुरु ने सानू बख्शना नहीं जे आपां इदां दे पाप करदे आ। जे आपां अमृतधारी आ, सानू कि सानू गुरु रूप जान के जिन्ना सत्कार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का करना है, उन्ना सत्कार ही अपने केसां का करना है।
ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਵਾਹ ਕੇ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਕੰਘੇ ਚੋਂ ਕੇਸ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ 48ਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਸਦਾ ਜਤੀ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣਾ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। 49ਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਭੇਖਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 50ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 51ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਝੂਠ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਜੇਗਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ 52ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਲੰਗਰ। ਡੋਲੂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਲੂ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਵਾ ਦਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਗੱਫੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ 52ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਰਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਂ, ਇਹ ਪਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਾਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਡੋਲੂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ ਤੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਡੋਲੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤਾਉਣੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਸ ਹੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 52ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 52 ਹੁਕਮ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ 52 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ।